ہائے اللہ، جب سے فلانے صاحب بنے نا ہمارے گورنر تو ڈالر ہی ڈالر ہے ہماری الماریوں میں. ان کا یہ حال ہے، ان کی معیشت ان کی الماری کے ڈالروں سے ٹھیک ہوتی ہے. خان کے جتنے بھی وفادار ہیں وہ پاکستان کو خراب نہیں ہونے دیں گے. ان کی باتوں پہ مت جائیں، اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. علی امین گنڈا پور کے 90 دن پورے ہونے والے ہیں، انہوں نے کہا تھا میں سیاست چھوڑ دوں گا، اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے؟ ان سے پوچھا جانا چاہیے، ان سے جائیں پشاور میں انٹرویو کریں کہ سر بتائیں نا بات کدھر پہنچی ہے. فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پسنی بندرگاہ کے حوالے سے انکشافات کیے گئے ہیں، اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تشویشناک بات. عمران خان نے کیا کہا تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیوں کہا تھا؟ کہ ہم نے باقی جنگوں میں ڈھال کسی کے لیے نہیں بننا، ہم پاکستان کی ڈھال ہے، پاکستانی خون پاکستان کے لیے بہے گا، اوروں کے لیے نہیں بہے گا. اور یہی بات مشاہد حسین سینیٹر مشاہد حسین جن کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اسپوکس پرسن ہے، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ کام ہے. آپ پاکستان کو کیوں ایک لڑائی میں ڈال رہے ہیں؟ امریکہ نے کل کو اگر اس بیس سے اٹیک کرنا شروع کر دیا ایران کو، پاکستان کہاں جائے گا؟ ہمارا ہی خون بہے گا نا. نہیں بہانا اپنا خون ہم نے اور ملکوں کے لیے. بہت ہو گیا. سیکورٹی واپس ایمل ولی سے لے لی گئی ہے، اس کی وجہ ایمل ولی خان سے سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے وفاق کی بھی، اور اس کے بعد علی امین کے ابھی ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا جی مجھے وہاں سے بھی کوئی سیکورٹی نہیں ملی. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کس چیز کی سیکورٹی چاہیے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ تو الیکشن ہار چکے تھے. وہ تو بلوچستان سے بی اے پی کی سیٹوں پہ سینٹ پہ آئے ہیں. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہیں. ایویں ڈرامہ بازی، کوئی ان کو تھریٹ شرٹ نہیں ہے. اسکرپٹ پنڈی سے آیا تھا، خدا کا واسطہ ہے. انہوں نے جب زیرو کو ہیرو بنانا تو پنڈی سے اسکرپٹ آ جاتی ہے. میں یا کوئی اور عمران خان نے کہا کہ میرا قتل کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں آدھی رات کو گھر سے اٹھاتے ہیں اور یہ بڑے بڑے فن خان آ کے اسٹیبلشمنٹ گالیاں دیتے ہیں، ان کو اوپس بھی نہیں ہوتی. چھوڑیں یار کیا. اچھا، شہزانہ صاحبہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کے حوالے سے اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں، اور علیمہ صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو بھی اس حوالے سے بتا دیا گیا ہے. آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کی منتقلی کی؟ دیکھیں یہ لوگ، اگر ایسا ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کو جیل میں قتل کروایا تھا. ان کو اس وقت موت آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں کیوں ایک رپچر ہے. یہ چاہتے کہ پی ٹی آئی میں ایک یونٹی ہو، ایک نقلی یونٹی، ٹھیک ہے، تاکہ ہم سب اچھا او ہو ایس آئی ایف سی نے یہ کر دیا. پاکستان سے اس وقت آپ کی 20 بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز بھاگ گئی ہیں. کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں ماحول ہی نہیں ہے بزنس کرنے کا. چھوٹا بزنس مین، بڑا بزنس مین، وہ بے شرم بزنس مین جو گئے تھے باجوہ کے پاس پنڈی میں کہ یہ جی ایچ کیو میں کہ یہ تب یہ چیف تھا کہ عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا ہے ہمارا بزنس ڈوب جائے گا، وہ بزنس مین پہ بھی رو رہا ہے. فیصل آباد میں کلوزرز ہو رہی ہے، ہسٹورک کلوزرز ہو رہی ہیں. آپ کے ٹیکسٹائل والے رول گئے. دس از وائی جو بھی ہو رہا ہے، یہ جو ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، یہ اس چیز سے اٹینشن ہٹانے کے لیے کہ پاکستان معاشی طریقے سے ڈوب گیا. پنجاب تو پورے طریقے سے ڈوب گیا. زرداری اور بلاول نے جو سندھ میں کیا ہے وہ شاید مودی نے کیا ہو انڈیا میں. پاکستان میں ایسی مثال ہم نے نہیں دیکھی تھی. جو پارٹی ضیاء الحق نہیں ختم کر سکا وہ زرداری نے ختم کر دی. تو اپنی کوتاہیوں سے نظر ہٹانے کے لیے عمران خان کو تو نقصان پہنچانا، اور کیسے پہنچائیں گے کہ جی اس جیل سے اس جیل میں چلا گیا، اس جیل سے اس جیل میں چلا گیا. خان صاحب ایک بہت ہی باغیرت باعزت انسان ہے، اس سے وہ ڈرنے نہیں والا. ان کے گندے ہاتھ ہیں، یہ وہی ہاتھ ہے جن سے ذل شاہ کا بھی قتل ہوا، ارشد شریف کا بھی قتل ہوا، بیبی مار کو بھی قتل کر دیا گیا. ان سے ہم کسی خیر کی توقع نہیں رکھتے. لیکن ہمارا سجدہ جو ہے، ہمارا کعبہ بھی سیدھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. We believe Allah is the holder of life. Allah will decide how long Imran Khan lives. Allah will decide how long he doesn't live. یہ جھوٹی تھریٹس دینا، اس کو تو 22 گھنٹے کے اندھیروں میں بیٹھا ہوا ہے عمران خان. قرآن وہ نہیں پڑھ سکتا، گندا پانی دیتے ہیں وضو کر لیے. یہ تو کافرستان ہے، پاکستان تو نہیں رہا ان کے ہاتھوں. جو کرنا ہے خان will not capitulate between the Pharaoh in front of the Pharaoh of this time. شاندانہ سے بھی عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر کہا کہ پہلے میں نے 8 فروری کے انتخابات کی ایک پیشگوئی کی تھی، ایک پیشگوئی اور کرنے جا رہا ہوں کہ انقلاب بھی آئے گا، لوگ نکلیں گے. اس بارے میں بتائیے. کشمیر میں آپ نہیں دیکھ رہی جو حال ہو رہا ہے؟ ڈنڈے مار مار کے اسٹیٹ سیکیورٹی فورسز کا بیڑا غرق کر دیا. انہوں نے آ کے کیا کیا؟ بدلا لیا آپ لوگوں سے. میڈیا والوں پہ ڈنڈا چلا دیا پریس کلب میں کہ تم نے دکھایا کیوں، ہم تمہارے کھائیں گے، ہم تو ہیں بے شرم، تم نے کیوں بزدل ہیں. یہ خود ان کے بچوں کے پاسپورٹ باہر ممالک کے ہوتے ہیں. نواز شریف جا کے وہ چیپ میکڈونلڈ اور پیزا ہٹ کھا رہا ہوتا ہے. ہم یہ کام نہیں کرتے. جو وطن کا جال ہے وہ وطن میں بیٹھا رہے گا. نہ فورن پاسپورٹ چاہیے، نہ آپ کے ویزے چاہیے، اور لعنت ہے آپ کی ECL پہ. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر آپ لوگوں کو ہے کہ ان کے ہمیشہ 2 سے 3 جہاز ایئرپورٹوں پہ کھڑے رہتے ہیں ان کے پیسوں کے ساتھ کہ اگر بھاگنا پڑے، وہ افغان کیا تھا جو بڑی بڑھ کے مارتا تھا اشرف غنی، کہ اس طرح بھاگنا پڑے تو ہم بھی بھاگ جائیں. پریس کلب پر جو پولیس گردی ہوئی ہے اس پر کوئی کمنٹ کریں گے؟ کھلی بدماشی ہے. دے وانٹ کہ جو 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہے، جو آنیسٹ جرنلزم ہے، اس کا منہ بند کر دیں. آپ لوگ کیا منہ بند کریں گے؟ آپ کو کون سا روپے ملتے ہیں؟
आपको ये लोग 50,000 रुपए देंगे अपनी नीयत बेचने के लिए, ईमान बेचने के लिए, या तो आपको 5-5, 600 अरब दें, आप जाके अपना हल्का टी करें। आपको कोई हल्का तो होगा ना, ठीक है, मेरे नहीं है, लोग तो हैं, गुर्बत तो है ना, तो अगर आपकी जेबें भरनी है तो अच्छा पैसा डालो। ये 50 लाख से, वो याद है वो सरकारी हाजी जो जाते थे, इन चीज़ों से अब नहीं चलेगा। यहाँ में डेवलपमेंट दो, स्कूल दो, अस्पताल दो, तो ठीक है, हम पैसे लेते चुप कर जाते हैं। जब वो नहीं करना तो सॉरी, ये मरियम और बिलावल टाइप चोरियां हम नहीं करते। क्या एक बात बताइएगा कि आप पार्लियामेंट में खड़ी हैं, क्या पार्लियामेंट इतनी गैर महफूज हो चुकी है कि आप पॉलिटिशियन अपने निजी गार्ड पार्लियामेंट के अंदर तक लेकर जाएंगे, मैं तो जैसे अहमद वली खान के? अहमद वली खान साहब की पूरी स्पीच पिंडी से लेके आई थी। पीटीआई का एक वर्कर जब उनकी फैमिली के बारे में बात करता है, पेशावर से लड़के उठाए जाते हैं पैका में, और ये इतने आ गए फन्ने खान के असेंबली में बैठ के ललकार रहे हैं फौज को जी, और फिर ऑल ऑफ अ सडन इनके मारा। क्या अहमद वली खान आपके ख्याल में सब कुछ प्लांटेड ही कर रहे हैं? मुझे बताएं, जब नेशनल असेंबली में एएनपी की एक सीट नहीं है, वो किस सीट पे आए हैं सेनेट में? उनको किसने सीटें दी हैं? तो वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो फौज की पार्टी है, जो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी, जो खुल के फौज के साथ खेलती है, उन्होंने उसको सीट दी थी। तो आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि अब वो ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट इंडिपेंडेंट हो गई है एएनपी? एएनपी वो पार्टी थी जिसको कोई छू नहीं सकता था। बादशाह खान की पूरी जिंदगी 65 साल उन्होंने सिर्फ 65 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारे, पहले अंग्रेज के और फिर एक काली अंग्रेज की जेलों में। बादशाह खान ने इतनी गैरत की थी, उनकी किताबें पढ़ के देख लें, कि वो एक गुड़ का दाना नहीं खाते थे क्योंकि जेल में उससे करप्शन स्टार्ट हो जाती थी। वो ऐसा हलाली आदमी था कि उसने कफन पे भी हुकूमत का एक कपड़ा नहीं डाला। ये लोग बादशाह खान की लेके जाएंगे लेगेसी, बादशाह खान की लेगेसी, पुख्तूनख्वा की लेगेसी, हम सब पठानों की लेगेसी, हम उस पर फख्र करते हैं। लेकिन ये जो ड्रामाबाजी है, अल्लाह का वास्ता है, जिसको डेथ थ्रेट है उसको डेथ सेल में डाल दिया, जिसको डेथ थ्रेट नहीं है अब ये ड्रामाबाजी। रूल्स जो है इस बात की इजाजत देते हैं मैम? पार्लिमानी जो कायदे हैं इस बात की इजाजत देते हैं? कौन सा पार्लियामान? पिछले साल तो मौसाड और रो ये 9 सितंबर को घुस गया था, शेर अफजल को भी उठा के ले गए थे, बाकी एमएनएस को भी उठा के ले गए थे। मौलाना नसीम तहज्जुद पढ़ रहे थे उनके दरवाजे, स्पीकर कहते हैं मौसाड है, सीआईए है, हमें ही बता तो दें कि कौन घुस सकते हैं नेशनल असेंबली में हमारे एमएनएस को उठाने के लिए। ड्रामाबाजी तो उस टाइम से शुरू हुई। मैम आपने ड्रामाबाजी की बात की, तो क्या आपके ख्याल में अहमद वली खान ड्रामाबाजी कर रहा है? मुझे लगता है कि जो बंदा एस्टैब्लिशमेंट की सीट पे बैठा हो सेनेट में और वो कहे कि उसको केपी सिक्योरिटी दे, तो मजाक की बात है। हमारे वर्कर्स उठाए जाते हैं आए दिन, हमारे बच्चे उठाए जाते हैं। अगर कोई बातें करता है पक्का के नीचे, केपी के ऐसे लड़कों को उठा के लेके जा रहे हैं सीटीडी वाले, और यहाँ पे सेनेट में इतनी बड़ी तकरीब। बीएपी की सीट पे आया एक बंदा, एनपी की सीट पे नहीं आया। बकौल आपकी ये दोस्ताना मैच है, तो इस दोस्ताना मैच की वजह क्या है? मुनाफकत और क्या, पाकिस्तान को गुलाम करना, पाकिस्तान को गरीब करना। आपको नहीं पता कि एएनपी की तबाही कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पाकिस्तान का नुकसान किसी का बाप भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक गैरती कौम है, पाकिस्तान के बड़े बड़े जियाली इस वक्त बैठे हुए हैं मुल्क में, कभी भी इंशाल्लाह आंच नहीं आने देंगे, लेकिन ये बेशरम लोग हैं, अल्लाह इनसे हमें जल्दी फारिग करे। मैडम ये तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, मलेशिया, तो मेरा और आपकी जेब का पैसा है ना, अपनी बाप का पैसा छोड़िए, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से घूम रहे हैं। कहा ही जा रहा है कि बड़े पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में। आए हैं? आपका बिजली का बिल ठीक हुआ है? आपका पेट्रोल का बिल कम हुआ है? आपके अस्पताल स्कूल का बिल ठीक हुआ है? नहीं तो आपका खाने का बिल कम हुआ है? आपके स्कूल अस्पताल का कम हुआ है? आप मुझे बता दें, आप ऑन द देखिए, जर्नलिस्ट से ज्यादा बेहतरीन, अगर आप चाहें तो आपसे बड़ा सच का व्यापारी नहीं है, अगर आप चाहें तो सच से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। आप सच को उभार सकते हैं। तो आप मुझे बता दें, आपके घरों में कोई सुकून है, आराम है, खुशी है? शंदाना साहिबा, मुआशी इशारिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डिफॉल्ट का खतरा टला नहीं है, थोड़ा सा कम हुआ है। आपने रिपोर्ट देखी होगी, ये कह रहे हैं पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत सारी जो मल्टीनेशनल इनके अपने घरों में पैसे आ रहे हैं ना। मैं नाम नहीं लूंगी, गवर्नर था पीपल्स पार्टी का, जानने वाले तो उनकी मिसेज ने खाने पे पीपल्स पार्टी वाले सारे बैठे हुए थे, मैं तब सियासत में नहीं थी, तो उन्हें कहती है कि हाय अल्लाह, जब से फलाने साहब बने ना हमारे गवर्नर, तो डॉलर ही डॉलर है हमारी अलमारियों में। इनका ये हाल है, इनकी मैशियत इनकी अलमारी के डॉलरों से ठीक होती है। मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वज़ीर-ए-आला हैं, वो कह रही है कि पंजाब का पानी किसी को नहीं मिलेगा, पानी किसी वज़ीर-ए-आला को होता है। कहो आपका पानी हमें चाहिए क्या? कहो गंदा कीड़ों से भरा हुआ पानी जिससे डेंगू फैली हुई, आपके लोग मर रहे हैं, कहो अपने पास ही रखो, आपका पानी किसी को नहीं चाहिए। वैसे मैडम न्यूट्रल एक बात बताएं, तो क्या यामीन गंडापुर साहब वज़ीर-ए-आला है? आप जी डब्बे खुलवा ले, आज चैलेंज करती हूँ, सारे डब्बे खोल कि कौन किसको वोट पड़ा है आप देख लें। नहीं, इख्तियारात क्या? केपीके में खंबा वोट पड़ा है, पंजाब में खंबा वोट पड़ा है, सारा वोट इमरान खान को पड़ा है।
वो अली अमीन को नहीं पढ़ा, वो मरियम नवाज को नहीं पढ़ा, वो शानाना को नहीं पढ़ा, वो शेर अफजल को नहीं पढ़ा, वो इमरान खान को पढ़ा। तो फिर इख्तियारात है अली अमीन के पास, सूबाई हुकूमत के पास? मुझे पता है जब एस्टैब्लिशमेंट पूरे पाकिस्तान में विराजमान है तो केपीके कैसे उनके हाथ से निकल गया? ऐसे बच्चे हैं वो, ऐसी कच्ची गोलियां खेलते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सूबाई हुकूमत का फायदा है पीटीआई को? जिस दिन इमरान खान बोलेगा ये सीटें छोड़ो, हमने छोड़ दी, सुबाई भी एमएनए की, बात खत्म है। मैडम कहा सवाल ही नहीं है। ये कुछ सुनने में ये खबर भी आई है कि इस्तीफा लेके रख लिया गया है अली अमीन से, कोई बात इसमें हकीकत है? अच्छा, एक न्यूट्रल साहब का जवाब चाहिए। पंजाब और सिंध में से, दोनों में से लड़ाई असल यही है कि ज्यादा सहूलतें किसमें, आप क्या समझती हैं ज्यादा? देखिए, पंजाब को इमरान खान ने एक जागता हुआ सूबा बना दिया था और माशाल्लाह मरियम जरदारी के नक्शे कदम पे चल रही है, पूरा सूबा डुबा दिया, 10 अरब रुपए भी